قیمہ سستے دموں بیچ دیتا سستے دموں بیچ دیتا ہوں، ضرورت آدمی کو آدمی رہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سخن کے معزز ناظرین، یہ سرگودا کے ایک سراج ادب مولوی اسلم ہیں، جن کا ایک شعر ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ ان کا ہر شعر اسی طرح زود اثر اور لائق تحسین ہوا کرتا تھا۔ مولوی اسلم کی مختصر ڈاکومنٹری پیش خدمت ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ان کا اصل نام محمد اسلم تھا، جبکہ مولوی اسلم کے نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہوئے۔ وڑائچ قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان بننے سے قبل ان کے بزرگ گجرات سے نقل مکانی کر کے سرگودا کے چک نمبر 89 جنوبی میں آ کر آباد ہوئے۔ 1935 میں مولوی اسلم پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عطا محمد وڑائچ تھا، ان کی والدہ کا نام حسین بی بی تھا۔ مولوی محمد اسلم کے 3 بھائی محمد عنایت وڑائچ، مہر اللہ دتا وڑائچ اور ریاض احمد وڑائچ تھے۔ بھائی بہنوں میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ ان کی 2 بہنیں تھیں جن کی محبت انہیں سدا حاصل رہی۔ 1978 میں یہ وڑائچ خاندان چک نمبر 95 جنوبی میں آ کر آباد ہو گیا۔ مولوی اسلم نے مڈل درجہ تک تعلیم حاصل کی۔ بچپن میں ہی اپنے استاد نذیر احمد کی قربت اور توجہ کے سبب ان میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ ان کے استاد صاحب بہت مہربان استاد اور باذوق اردو شاعر تھے۔ مولوی اسلم ابتدا میں رومانوی شاعری کرتے تھے۔ دوران تعلیم ان کے پاس اپنا تانگا ہوا کرتا تھا۔ اس تانگے کو وہ بڑے شوق اور بانک پن سے خود چلایا کرتے تھے۔ سکول اور خاندان میں تعلیم کی عمومی ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے مڈل کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ مولوی اسلم کی شادی وڑائچ خاندان میں ہوئی۔ 1968 میں ان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ ان کا بیٹا کیسر الہی وڑائچ پنجاب پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہے اور اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے سرفراز کیا۔ عہد شباب میں انہیں کبوتر رکھنے اور گھڑ سواری کا بے حد شوق تھا۔ وہ گندمی رنگت کے خوش شکل اور قداور آدمی تھے۔ تبن کمگو اور نہایت وزادار تھے۔ وہ ہمیشہ دیسی کرتے اور سفید تہبند میں ملبوس رہتے تھے۔ ان کے کاندھے پر سفید رنگ کا صافہ رہتا تھا، جو سردیوں میں گرم چادر یا کھیس سے تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ کہیں بھی جانا ہوتا وضاقت میں تبدیلی نہ آتی تھی۔ نہایت درویش منس انسان تھے۔ ظاہری نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بالوں کو رنگنا تو درکنار، وہ اپنے سفید بالوں کو کنگھی سے سنوارنے کے عادی بھی نہیں تھے۔ روایتی زمینداروں کی طرح ذاتی حجام سے ہفتہ میں 1-2 بار شیو بنوا لیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری 10 برسوں میں انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی۔ جوانی میں قتل کے الزام میں 2 مرتبہ جیل کاٹی۔ مجموعی طور پر سرگودا سینٹرل جیل میں 3 سال قید رہے۔ اس دوران انہوں نے گھر سے اپنے پسندیدہ کبوتر جیل میں منگوا لیے تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا۔ جیل کی قید کے دوران ان کا شعری رجحان بدلا اور وہ سماجی اور معاشرتی المیوں پر قلم اٹھانے لگے۔ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی۔ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی۔ مسلسل جبر سے اسلم دلوں میں ڈال دے گی۔ شاعری کے ساتھ ساتھ جیل میں وہ قیدیوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے اور انہیں دینی تعلیم سے بہراور کرتے رہے۔ مولوی اسلم پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر گوئی کرتے رہے۔ شاعری میں ان کا اپنا مخصوص رنگ اور آسان مگر پختہ انداز تھا۔ اردو بولنے میں دقت محسوس کرتے تھے، مگر شعر نہایت شستہ اردو میں کہتے تھے۔ مقامی طور پر ان کی موجودگی مشاعروں کی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ مشاعروں میں ان کی ظاہری وضاقتہ دیکھ کر ان پر ان پڑھ اور دیہاتی شخص کا گمان ہوتا تھا اور عام پنجابی شاعری کی توقع کی جاتی تھی، مگر جب وہ کڑک دار لہجے میں اپنا نہایت معیاری اردو کلام پیش کرتے تو ناظرین پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہیں اپنی ساری شاعری زبانی یاد تھی۔ ان کا انداز تحریر خوبصورت تھا۔ انہوں نے بیشتر کلام اپنی ڈائری میں تاریخ کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا۔ 2015 میں
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में BS उर्दू के तालिब इल्म फैसल शहजाद ने हमाद नियाजी की ज़ेरे निगरानी उनकी शख्सियत और हुनर पर तहकीकी मकाला बाउनवान मौलवी असलम के गैर मतबूआ कलाम की तरतीब व मुतालिया पेश किया। अपनी शेरी किताब की इशाअत की तरफ उनकी तबीयत मायल न थी, वगरना मुस्तहकम माली हालात की वजह से वो जब चाहते किताब शाया करवा सकते थे। दारे अरकम स्कूल सिस्टम लाहौर के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी आमिर महमूद ने उनकी किताब आइए शाम होने वाली है के नाम से शाया करवाकर उन्हें बतौर तोहफा पेश की। इस किताब का इंतसाब भी उन्हीं के नाम है। एक दुनिया उनकी तमन्नाई थी, एक दुनिया उनकी दोस्ती की दावेदार थी। उनके करीबी दोस्तों में अमानत भट्टी, कासिम शाह, शेख इकबाल, सदीक अलवी और राव अली का शुमार होता है। 2016 में गले के कैंसर में मुब्तला हुए और ता दमे आखिर इस जानलेवा बीमारी से नबरदाज़मा रहे। हाथों में हल्का सा रेशा भी आ गया था। मजबूत कुव्वत इरादी के बायस जिंदगी की आखिरी सांस तक मुतहर्रिक रहे। बीमारी के बावजूद शायरी और काश्तकारी में भरपूर दिलचस्पी लेते रहे। इनके खानदान और चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी आ गई। 21 मई 2019 को इस फानी दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनको चक नंबर 95 जनूबी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जवारे रहमत में जगह दे। उनकी जिंदगी की तरह उनकी शायरी भी पेचीदगियों और मुश्किल पसंदियों से पाक थी। वो जो देखते और महसूस करते उसी तरह सादगी से बयान कर देते थे। यही वजह है कि उनके अशार बिजली की सूरत से दिल में उतर जाते थे। उनकी ये गजल हालात हाजरा की न सिर्फ आईनादार है बल्कि मुस्तकबिल का मंशूर भी है। मुलाहजा कीजिए। ये अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं है, जो पत्ते जर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं। तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते। तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते। जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को। वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। उसे जिस धूप में जबरी मुशक्कत खींच लाती है, उसे जिस धूप में जबरी मुशक्कत खींच लाती है, घरों से साए भी उस धूप में बाहर नहीं रहते। झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर। झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं रहते। वो मेरा हम सफर होता तो उसको भी खबर होती। वो मेरा हम सफर होता तो उसको भी खबर होती। जो गुजरे आग की बस्ती से उनके पर नहीं रहते। यकीनन ये रियाया हुक्मरां को कत्ल कर देगी। यकीनन ये रियाया हुक्मरां को कत्ल कर देगी। मुसलसल जबर से असलम दिलों में डर नहीं रहते। उनकी एक और गजल पेशे खिदमत है जिसमें उनका हुनर मजीद निखर कर सामने आता है। जहां हो शेर निगरां वो नगर महफूज रहते हैं। जहां हो शेर निगरां वो नगर महफूज रहते हैं। फसीलों से नहीं ताकत से घर महफूज रहते हैं। हमेशा गैरतें ही कत्ल इस बस्ती में होती हैं। हमेशा गैरतें ही कत्ल इस बस्ती में होती हैं। जो बेगैरत हो इन लोगों के सर महफूज रहते हैं। चमन में बासमर पेड़ों पे ही पत्थर बरसते हैं। चमन में बासमर पेड़ों पे ही पत्थर बरसते हैं। जो खाली हों समर से वो शजर महफूज रहते हैं। तू क्यों इस धूप की बस्ती में बच्चे साथ लाया है। तू क्यों इस धूप की बस्ती में बच्चे साथ लाया है। हमेशा सर्द खानों में समर महफूज रहते हैं। खुदा के नाम पर जो हिजरतें करते हैं बस्ती से। खुदा के नाम पर जो हिजरतें करते हैं बस्ती से। उन्हीं खुशबख्त लोगों के सफर महफूज रहते हैं।
कफस में जो परिंदे पर हिलाना छोड़ देते हैं, कफस में जो परिंदे पर हिलाना छोड़ देते हैं, कफस की तीलियों से उनके पर महफूज रहते हैं। उनकी किताब में बेशुमार ऐसे अशार हैं जो सुनते ही अजबर हो जाते हैं। मुझे अंदर का वहशी मोतबर होने नहीं देता, मुझे अंदर का वहशी मोतबर होने नहीं देता, जिधर इंसानियत है ये उधर होने नहीं देता। नमू की खासियत सारी मेरे बातिन में पिन्हा है, नमू की खासियत सारी मेरे बातिन में पिन्हा है। ज़मीं का शोर ही मुझको शजर होने नहीं देता। अचानक बिजलियां खिरमन पे मेरे टूट पड़ती हैं, अचानक बिजलियां खिरमन पे मेरे टूट पड़ती हैं। बुरा दिन अपने आने की खबर होने नहीं देता, बुरा दिन अपने आने की खबर होने नहीं देता। मैं जब भी बात करता हूँ वो मुझको टोक देता है, मैं जब भी बात करता हूँ वो मुझको टोक देता है। मेरा बेटा ही मुझको मुफ्तखर होने नहीं देता। ये और ऐसे सैकड़ों अशार और उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी। वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जगमगाते रहेंगे। हक दोस्ती का है यही असलम जहान में, यारों को मरता देख कर मर जाना। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब। उनको अपने एक शेर में मैं इस तरह खराज तासीन पेश करता हूं और इजाजत चाहता हूं। मेरे हरूफ रोशनी बांटेंगे हश्र तक, मेरे हरूफ रोशनी बांटेंगे हश्र तक। दुनिया करेगी याद मुझे जिंदगी के बाद। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह।